Hi students, this is Ram Mohan, Government Junior College, Kachiguda. Today, in our first year syllabus, 8th chapter Delhi Sultan. In this unit, one more notable king was Firoz Shah Tughlaq. He ruled from 1351 to 1388. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల యుగంలో మనం ఈరోజు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అనే సుల్తాన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈయన 1351 నుంచి 1388 వరకు పరిపాలించాడు. ఫిరోజ్ హ్యాడ్ యునిక్ డిస్టింక్షన్ ఆఫ్ బీయింగ్ చోజన్ యాజ్ సుల్తాన్. ఆఫ్టర్ Muhammad bin Tughlaq, the noble royal family had only one option, that was only Firoz Shah Tughlaq. So he was the right person. They thought that's what unanimously they declared, they appointed, or they favored to Firoz Shah Tughlaq. And after coming into power, he appointed Khan-e-Jahan Maqbal as Wazir. So Khan-e-Jahan Maqbal, actually originally was a Brahmin, later converted into Islam by Firoz Shah Tughlaq. Immediately he was appointed as a Wazir. ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఉదార స్వభావుడు, మంచి మేధావి. అలాంటి వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా తుగ్లక్ కాలం అంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ తరువాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తుగ్లక్ పరిపాలన చూసిన తరువాత, మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పరిపాలన తరువాత ఒక మంచి ఉదారవాది, మంచి మేధావి ఒక ఢిల్లీ సుల్తాన్కి దొరకడం జరిగింది. అందుకే వాళ్ళందరూ ఏకగ్రీవకంగా అతనిని సుల్తాన్గా ఎంచుకున్నారు. ఇతడు రాజ్యానికి అధికారానికి వచ్చిన వెంటనే ఒక వజీర్ని నియమించుకున్నాడు. అతను ఎవరంటే ఖాన్-ఈ-జహాన్ మక్బాల్. ఇతడు వజీర్గా నియమించబడ్డాడు. ఒరిజినల్గా అతడు బ్రాహ్మణుడు. అతన్ని ఇస్లాం మతంలోకి ఆహ్వానించి వజీర్గా నియమించబడటం జరిగింది. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు discuss the military campaigns of Firoz Shah Tughlaq. So when he came to power, he had to face the problem of preventing the disintegration of Delhi Sultan. So Delhi Sultan had a large area. The expansion of Delhi Sultan by even Alauddin Khilji, after that Muhammad bin Khilji also we had seen, so that we can estimate what the expansion it had. So after coming into power, Firoz Shah Tughlaq first he concentrated over North India. More than reasserting his power than South India, he only keep concentration on North India, so that he made here, or he took here lot of safeguards to improve his authority over North India. That's what he led 2 expeditions to Bengal. Of course, both 2 expeditions are invasions failed, not successful. So Bengal first time free from Delhi Sultanate. The first province which was declared as independent state, that is Bengal only, during the Firoz Shah Tughlaq period. And after that he led 2 more campaigns against Jajnagar. So this campaign, Jajnagar was modern Orissa. In this invasion, in this campaign, he returned with rich booty and acquired from temples. So he destroyed the temples and acquired more wealth from the temples. ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన తరువాత ఈ తిరుగుబాట్లను, దండయాత్రలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంపై తన అధికారాన్ని నెలకొల్పడానికి, అంటే ఉత్తర భారతదేశంపై తన అధికారం అనేది నియంత్రణలో ఉండాలి, పట్టు కోల్పోవద్దు. కాబట్టి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ఎక్కువ దృష్టి కానీ ఉత్తర భారతదేశంపై ఉంచి దక్షిణ భారతదేశం మీద ఎక్కువగా అతడు దృష్టి పెట్టడం జరగలేదు. సో అయినప్పటికీ ఉత్తర భారతదేశంలో పూర్తిగా దృష్టి పెట్టినా, ముఖ్యంగా బెంగాల్లో తిరుగుబాటు జరిగింది. ఈ బెంగాల్ తిరుగుబాటుని అణచలేకపోయాడు. బెంగాల్ అనేది ఢిల్లీ పరిపాలన నుండి విముక్తి పొంది ఒక స్వతంత్ర ప్రాంతంగా అది ఏర్పాటు
జరిగింది, ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ తరువాత ఒరిస్సాపై తన కాన్సంట్రేషన్ చేసి, ఒరిస్సా అంటే మోడర్న్ ఒరిస్సా అంటే జార్జ్ నగర్, అప్పుడు ఈ యొక్క జార్జ్ నగర్ పై దండయాత్ర చేసి అక్కడ దేవాలయాలను కొల్లగొట్టి భారీ ధనరాశుల్ని అతడు పొందటం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, he marched against Nagarkot and made its ruler to pay tribute. After that, first Bengal was over, then moved to Jajnagar. Later, he marched against Nagarkot and made its ruler to pay tribute also. And it was suppressed. Of course, Nagarkot revolt or Nagarkot expansion was suppressed, and the king agreed to pay tribute. So he surrendered or he yielded or approved to his sovereignty. And during this campaign, the Sultan collected 1300 Sanskrit manuscripts from Jwalamukhi Temple Library and translated into Persian. So, during this campaign only, the Sultan, the Firoz Shah Tughlaq, collected here 1300 Sanskrit books. Later, these all books translated into Persian language. We see during the Arab invasions also, lot of books, lot of Sanskrit books or vernacular languages books are translated into Arabic language, Persian language. So this time also Firoz Shah Tughlaq concentrated. It means here they believed here the Sanskrit books had more knowledge, more information about different subjects also. That's what immediately he translated, which books he got during this campaign translated into Persian language. And later, one more rebellion or one more attack also he prevented, he suppressed, that is Tatta. He crushed the Tatta rebellion. Okay, Tatta means here the Sindhu area, Sindhu region. So this rebellion or this movement also suppressed by Firoz Shah Tughlaq. ఆ తరువాత నాగర్కోట్ పై దృష్టి పెట్టాడు. ఆ నాగర్కోటి అనే ప్రాంతంపై దాడి చేసి ఆ రాజు చేత కప్పం చెల్లించుకోబడ్డాడు, అంటే కప్పం కట్టడానికి అతను అంగీకరించబడినాడు. ఆ తర్వాత ఈ సుల్తాన్ ఈ యొక్క దాడిలోనే నాగర్కోట ఏరియాలోనే ఉన్నటువంటి జ్వాలాముఖి దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలయంలో 1300 సంస్కృత గ్రంథాలను సేకరించి వాటిని పర్షియన్ భాషలోకి అనువదించడం జరిగింది. అంటే ఈ తిరుగుబాటు వల్ల అతనికి 1300 సంస్కృత గ్రంథాలు దొరికాయి. వాటిని పర్షియన్ భాషలోకి తర్జుమా చేయించాడు. అంటే సంస్కృత గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం, విజ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సమాచారం, భారతీయ విజ్ఞానం అనేది మిగతా నాగరికతల కంటే, మిగతా దేశాల కంటే అధునాతనమైనది కాబట్టి వాటి విలువ తెలిసినటువంటి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వీటిని తమ భాషల్లోకి అనువదించడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత తట్టా ప్రాంతంలో మరొక తిరుగుబాటు జరిగింది సింధు ప్రాంతంలో. ఈ తిరుగుబాటును కూడా ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అణిచివేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పటి వరకు మనం పరిపాలన తన యొక్క తిరుగుబాటు ఏ విధంగా అణిచివేశాడు, ఏ విధంగా తన అధికారాన్ని ఒక సుల్తాన్ గా ఢిల్లీ సామ్రాజ్యంలో భారతదేశంలో నెలకొల్పాడో ఇప్పటి వరకు చూసాం. ఓకే, సో ఫార్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ హౌ హీ ఇన్వేడెడ్, how he campaigned against North India, and how he reasserted his power in North India by suppressing so many revolts. Okay, discuss. Now moving to administrative reforms, paripalana samskaranalu. See, more notable for his administration, he was more notable, more prominent, okay, for his administration. First of all, he strictly followed the advice of ulemas. So, after Khalifa, ulemas played an important role, okay, in Islam kingdom. So, they only frame rules and regulations. That's what they are very powerful at that time. So, he always ready to follow the advice from the ulemas and pleased the nobles and assured his hereditary succession to their property. And after Sultan, nobles are very powerful, so that there is a chance to revolt always. That's what, to suppress or to control or prevent their revolts. He assured here the hereditary system, the hereditary succession to their properties. So after their age, after their rule, after their power, immediately the power goes into their generation, their sons and daughters. That's what hereditary system or hereditary succession also allotted to the noble family, royal family.
పరిపాలన సంస్కరణలు చూసుకున్నట్టయితే ఇతని పరిపాలనలో ముఖ్యమైనది మతపరంగా ఉలేమాల సలహాలను ఖచ్చితంగా పాటించాడు. ఇస్లాం మతంలో ఉలేమాలు అనేవి ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. వాళ్ళు మత గురువులు. వాళ్ళ యొక్క సలహాలను పాటిస్తూ తన పరిపాలనను భారతదేశంలో చేపట్టడం జరిగింది ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. ముఖ్యంగా ప్రభువులను మెప్పించడానికి వారికి వారసత్వంగా వంశపారంపర్యంగా వచ్చేటటువంటి హక్కులకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఏ హక్కులైతే వంశపారంపర్యంగా ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు తనకు అనుకూలంగా ఉంటారో అలాంటి వాటిని వారికి అప్పజెప్పడం అనేది జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా ఇక్తా సిస్టమ్, ఇక్తా వ్యవస్థ అనేది ఉంది, సైనిక వ్యవస్థ. ఇది ఇల్టుట్మిష్ కాలంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఇక్తా సిస్టమ్ ని పునరుద్ధరించి ఈ ఇక్తా దారులను వంశపారంపర్యంగా కట్టబెట్టడం జరిగింది. అంటే ఏ ఇక్తా సిస్టమ్ అయితే వారి తల్లిదండ్రుల కాలంలో, వారి తాతల కాలంలో ఉందో దాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది. అంటే అది వారికే చెందుతుంది. ఆ విధంగా వారసత్వ హక్కుని వాటిపైన కల్పించినటువంటి చక్రవర్తి సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. అలాగే పన్నుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇస్లాం ప్రకారమే అతడు పన్నులు విధించాడు. సో ముఖ్యంగా జిజియా పన్ను ముస్లిమేతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిపైన ఖచ్చితంగా పన్నులు వసూలు చేయడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా అంతకు ముందు ఎవరూ విధించినటువంటి నీటిపారుదల పన్నులను కూడా విధించినటువంటి మొదటి సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. సో he revived the Iqta system and he made this hereditary. So Iqta system was introduced by Iltutmish. So this was made as hereditary system or hereditary property, so that Iqtadars also got their power by following the hereditary system. As per Islamic law, he levied different taxes, and especially on Hindus he collected jizya tax. So the non-Muslims had to pay the jizya tax to the Sultan, and after that he imposed many taxes like irrigation tax also. So he was the first Sultan to impose irrigation tax. And to improve irrigation facilities, to improve cultivation, he dug many tanks and wells. And the longest canal, about 200 kilometers from Sutlej to Hansi, another one Yamuna to Hisar. So the longest canal, about 200 kilometers he dug during his reign. So Sutlej to Hansi, another one Yamuna to Hisar. These are the two important canals. Still we can see these. And around Delhi, 1200 gardens to improve the fruits and vegetables production. Around Delhi, 1200 gardens he established, he founded. And the special tax he collected, especially on 28 items. So special tax collected, and other hand he abolished that special tax on 28 items also, which was abolished by Firoz Shah Tughlaq, since they were against the Islamic law. So by following Islamic law, he levied taxes on Hindus, jizya tax, and collected irrigation tax. But other hand, he abolished the taxes on 28 items which are against the Islamic law. నీటి పారుదలపై అలాగే వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అనేక చెరువులని, బావులని తవ్వించాడు. ముఖ్యంగా అందులో పేర్కొనదగ్గవి సట్లెజ్ నుండి హన్సీ వరకు, అలాగే యమునా నుండి హిస్సార్ వరకు అతడు పొడవైనటువంటి కాలువలని త్రవ్వించడం జరిగింది. అలాగే పండ్లు, కూరగాయల తోటల పెంపకానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ఒక ఢిల్లీ చుట్టూ 1200 తోటలను నిర్మించడం జరిగింది. అంటే వీటి యొక్క ప్రొడక్షన్, అభివృద్ధి లేదా ఉత్పత్తి అనేది పెరగడానికి అతడు ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అలాగే ఏ పన్నులనైతే ముస్లిమేతరులపై విధించాడో, నాన్ ముస్లిం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళపైన జిజియా ట్యాక్స్ కానీ ఇతర ట్యాక్స్లను విధించడం జరిగింది. అలాగే మరొక వైపున కొన్ని ట్యాక్స్ను నిషేధించాడు. అందులో ఒక 28 రకాల వస్తువులపై అతడు పన్నులను తొలగించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పన్నులు ఇస్లాం మతానికి లేదా ఇస్లాం చట్టానికి, షరియత్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పన్నులని తొలగించడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, he developed royal factories called karkhanas in which thousands of slaves were employed. So
Next, he developed royal factories, royal karkhanas. So these in these karkhanas, he recruited here slaves, slaves as workers. He employed here number of slaves, okay, to work in royal karkhanas. And not only this, about 300 new towns were built. Among them, Firozabad, which is very near to Red Fort, okay, Firoz Shah Kotla. So this new city was also constructed by Firoz Shah Tughlaq. It is very near to Red Fort. And not only that, old monuments like Jama Masjid, Qutub Minar, these two important monuments also were repaired. And Diwan-e-Khairat, especially this is one more branch or one more portfolio. It is an office also to take care of orphans and widows. So, special care, to take special care regarding the orphans and widows, a special office or special ministry appointed, okay, in the name of Diwan-e-Khairat. So these are the provisions, reforms, okay, he imposed or he has taken during the rule. కార్ఖానాలు అని పిలువబడేటటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి కొన్ని రాయల్ ఫ్యాక్టరీలని అతడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో పనిచేయడానికి దాదాపుగా వేల మంది బానిసలు కొనుక్కోవడం, అమ్మడం అనేది మనం చూసాం. ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వచ్చిన కాలంలోనే ఒక కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ కావచ్చు, ఇల్టుట్మిష్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా బానిసలుగా వచ్చి ఆ తర్వాత సుల్తాన్లు అయ్యారు. మరి అలాంటి బానిసలు రాజులుగా అయినా కూడా బానిసలు ప్రోత్సహించారు. బానిసలను అమ్మడం, కొనడం అనేది ఆ రోజుల్లో సర్వసాధారణము. అలాంటి బానిసలను వీళ్ళందరినీ కూడా రాయల్ ఫ్యాక్టరీలో, రాయల్ కార్ఖానాలలో పనివారిగా పెట్టుకొని వాళ్ళ చేత పని చేయించుకోవడం అనేది సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా రాయల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఈ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్యాక్టరీలో ఖచ్చితంగా బానిసలు అనే వాళ్ళు పని చేయాల్సి ఉంటుంది నిర్బంధంగా. అంతేకాకుండా సుమారుగా ఒక 300 కొత్త పట్టణాలను ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో నిర్మించబడడం జరిగింది. 300 పట్టణాలు, చిన్న పెద్ద అన్ని కలుపుకుంటే. అందులో ముఖ్యమైనది ఫిరోజాబాద్, ఏదైతే మనం ఎర్రకోట ఢిల్లీలో ఉందో ఆ ఎర్రకోట పక్కనే ఉన్నటువంటి ఫిరోజాబాద్ అనేది ఒక ముఖ్య నగరం అప్పట్లో. ఇప్పుడు ఢిల్లీ, న్యూఢిల్లీ, ఓల్డ్ ఢిల్లీ అన్ని కలిసిపోయాయి. అప్పుడు మాత్రం ఆ ఫిరోజాబాద్ అనేది ఒక నూతన నగరం. అది ఎర్రకోటకు దగ్గరలో నిర్మించబడినటువంటి నగరం. అది ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తన పేరు మీదుగా కట్టిన నగరం ఫిరోజాబాద్. అంతేకాకుండా ఓల్డ్ మాన్యుమెంట్స్ లైక్ జామా మసీద్ కావచ్చు, కుతుబ్ మినార్ కావచ్చు, వీటిని రిపేర్ చేయించడం జరిగింది. అంటే ఈ నిర్మాణాలు ఏవైతే ఇంతకు ముందు జరిగాయో వాటికి మరమ్మతులు కూడా చేయించినటువంటి చక్రవర్తి మనకు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అనాథలు, వితంతువులు, వాళ్ళ బాగోగులు, వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని బాగా చూసుకునేందుకు, వారిపైన ఒక నిఘా ఉంచేటందుకు, జాగ్రత్త పరిచేటందుకు, అలాంటి వాళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించేటందుకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖను ఏర్పాటు చేశాడు. అదే దివాన్-ఈ-ఖైరత్. ఇది అనాథలు మరియు వితంతువుల యొక్క అభివృద్ధి లేదా వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసము ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక మంత్రిత్వ శాఖ. అంటే ఆ విధంగా పరిపాలనలో ఒక నూతన వరవడిని సృష్టించి దాదాపుగా తన పరిపాలనా కాలంలో ఒక కొత్త నవీనమైనటువంటి సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టి ఢిల్లీ సుల్తాన్ అధికారాన్నే కాకుండా పరిపాలనను కూడా మొత్తం ఉత్తర భారతదేశానికి వ్యాపింప చేసిన ఘనత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ చెందుతుంది. అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ వ్యతిరేకంగా అతను చేసినటువంటి సంస్కరణలు ఏ విధంగా విఫలం చెందాయో గమనించి అలాంటి పొరపాట్లు మళ్ళీ జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుని పరిపాలించిన చక్రవర్తి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. దెన్ మూవ్ టు హీ కన్స్ట్రక్టెడ్ హాస్పిటల్స్, దట్ వాస్ ఫ్రీ హాస్పిటల్స్ and marriage bureaus for poor Muslims were also established. Free hospitals and marriage bureaus also, especially for poor Muslims, he established. And he patronized scholars like Barani and Hafiz, the main important scholars. He patronized here Barani and Hafiz, Ziauddin Barani. He wrote Tariq-e-Firoz Shahi, one of the famous books, okay, in during the Delhi Sultanate period. So this book consists of all administration, reforms, social, cultural events during the Delhi Sultanate period. It was a wonderful book, okay, and it noted all those things, and it was one of the great source to reconstruct our Indian history.
And as he was guided by ulemas, he was intolerant towards the Shia Muslims and Sufis. So already he always followed the rules and advices from ulemas. So he given lot of priority to ulemas. But other hand, you see, he was very intolerant. That's what he collected jizya tax from Hindus also. And again, Shia Muslim. There is two branches, Sunni and Shia. Being a Sunni, he collected different taxes from Shia also. That's what he was very intolerant toward the Shia Muslims and Sufi also. Sufi is nothing but Muslim saints, like Hinduism, Bhakti saints. Here also in Muslim religion, Sufi saints also there. So because of this, he was very intolerant toward these cults, Shia and Sufi. And he treated Hindus as second grade citizens. As you know, already since Iltutmish or since Qutbuddin Aibak, we can see the Hindus were treated as second class citizens. So that during the Firoz Shah Tughlaq also, the Hindus were treated as second grade citizens. That's what he collected or imposed here jizya tax. పేద ముస్లింలకు అలాగే పేదవారైనటువంటి ఇతర వివాహం చేసుకోలేనటువంటి వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఆసుపత్రులు నిర్మించాడు. వివాహ బ్యూరోలు, మ్యారేజ్ బ్యూరోలు కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అతడు కళను ప్రోత్సహించాడు, సాహిత్యాన్ని కూడా ప్రోత్సహించాడు. కాబట్టి బరానీ, ఆఫిఫ్ లాంటి గొప్ప రచయితలు, పండితులు ఇతని ఆస్థానాన్ని అలంకరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బరానీ రాసినటువంటి తారీఖ్ ఈ ఫిరోజ్ షాయి అనే గ్రంథం కేవలం ఫిరోజ్ షాయి గురించే కాకుండా అంతకంటే ముందు పరిపాలించినటువంటి సుల్తాన్ల యొక్క వారి కాలంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా క్రోడీకరించడం జరిగింది ఈ తారీఖ్ ఈ ఫిరోజ్ షాయి కాలంలో. ఇది భారతదేశ చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం ఈ తారీఖ్ ఈ ఫిరోజ్ షాయి రిటన్ బై బరానీ. అండ్ ఇతడు ఉలేమాల యొక్క ఆదేశాలను, వారి యొక్క సూచనలు ఎప్పటికెప్పుడు గౌరవించేవాడు. అయినప్పటికీ అతడు మత సహనాన్ని పాటించలేదు. పరమత సహనం అనేది లేదు. ముఖ్యంగా షియా ముస్లింల పట్ల, సూఫీ సన్యాసుల పట్ల అతడు అసహనంతో ఉన్నాడు. అంటే ఇతడు సున్నీ మతస్థుడు ఇస్లాంలో, అలాగే షియా ముస్లిం అని ఇంకొక గ్రూపు, అలాగే సూఫీ సెయింట్, భక్తి సెయింట్ లాగా సూఫీ సెయింట్, సూఫీ సన్యాసులు ఉన్నారు. వారి పట్ల అసహనంతో ఉండడం జరిగింది. అలాగే హిందువుల విషయానికి వస్తే వీళ్ళు 2వ తరగతి పౌరులుగా సమాజంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ పరిపాలన కాలంలో ఉండటం జరిగింది. అంటే వీరిపైన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పన్నును, జిజియా అనే ఒక పన్నును కూడా కేవలం హిందువులపై విధించడం అనేది జరిగింది. అలా హిందువులను 2వ తరగతి పౌరులుగా, అలాగే షియా ముస్లిం, సూఫీ సన్యాసుల పట్ల అసహనంతో ఉండటం అనేది జరిగింది. ఇది అతని యొక్క పరమత సహనం అనేది ఏ విధంగా ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా జ్వాలాముఖి లాంటి టెంపుల్స్ ని కొల్లగొట్టడం, అక్కడ ఇస్లామిక్ సంస్కృత గ్రంథాలను సేకరించి అపార ధనరాశులను కూడా కొల్లగొట్టడం అనేది మనకు సూచిస్తుంది అతడు ఏ విధమైనటువంటి సహనాన్ని పాటించాడో ఇతర మతాల పట్ల. డ్యూరింగ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ reign, he increased number of slaves. The slaves number was increased. Almost 1,80,000 slaves were lived, in Firoz Shah Tughlaq dynasty or in kingdom. And almost he was died in 1388. And the struggle after his death, you see, the struggle for power between the sultan and nobles started once again. So here nobles were treated and given lot of responsibility, lot of respect during the Firoz Shah Tughlaq, because he given iqtidar as hereditary property. But now after the death of Firoz Shah Tughlaq, now again the nobles revolted. They started the revolt once again. So his successors had to face the rebellion of the slaves created by Firoz also. So the slaves number, you see, more than 1 lakh. That seems here they tried to revolt against Sultan. When the absence of Firoz Shah Tughlaq, now this was the right situation, they thought that, and revolted against after Firoz Shah Tughlaq. And especially the two, Malwa and Gujarat, these two regions declared independence.
During the Firoz Shah Tughlaq, the first province Bengal was declared independence. Now this is the second time. Malwa and Gujarat also declared independence. బానిసల సంఖ్య చూసుకున్నట్టయితే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో 1,80,000 మంది. అంటే వీరందరినీ కూడా రాయల్ కార్ఖానాలో, రాయల్ ఫ్యాక్టరీలో రకరకాల పనులు అప్పజెప్పడం అనేది జరిగింది. వీరి సంఖ్యను పెంచి బానిసల యొక్క సంఖ్యను పెంచి ఒక బానిస వ్యవస్థను అధికారికంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. అలాగే ఇతడు మరణించిన తర్వాత 1388లో మరణించిన తర్వాత సుల్తాన్‌కి అతని తర్వాత వచ్చినటువంటి వారసులకి, ప్రభువులకు మధ్య అధికారం కోసం పోరాటం తీవ్రమైంది. అంటే ఏ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అయితే ఈ యొక్క ప్రభువుల అధికారాలను పెంచి ఒక వైపున వారిని తన గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నప్పటికీ అతడు చనిపోయిన తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ తిరగబడింది. వాళ్ళు అధికారం కోసం సుల్తాన్ పైన తిరుగుబాటు చేయడం అనేది సాధారణంగా జరిగిపోయింది. అయితే అతని వారసులు అంటే ఫిరోజ్ షా వారసులు ఎవరు కూడా అంత సమర్థులు కాకపోవడం చేత చివరికి బానిసలు కూడా తిరుగుబాటు చేశారు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వ్యతిరేకంగా, ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వారసులకు వ్యతిరేకంగా. అందుకే మాల్వా, గుజరాత్ లాంటి ప్రాంతాలు కూడా స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ చనిపోయిన తర్వాత. అంటే బెంగాల్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుంది. మళ్ళీ ఆ తరువాత 2 ప్రాంతాలు మనకు స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి. ఒకటి మాల్వా మరియు గుజరాత్. ఈ విధంగా ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తరువాత ఢిల్లీ సుల్తానత్ అనేది క్రమంగా క్షీణించిపోయింది. అంటే దీని తర్వాత అంటే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వారసులు, సుల్తాన్లు అసమర్థులు, బలహీనులు కావడం చేత ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ ప్రాభవాన్ని గాని, వైభవాన్ని గాని ముందుకు తీసుకెళ్లలేకపోయారు. అటువైపున విదేశీ దాడులు, స్వదేశీ తిరుగుబాట్లు, అలాగే నోబెల్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే రాయల్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి ప్రభుల నుంచి వచ్చినటువంటి పోరాటం ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటిని తట్టుకునే శక్తి ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి వంశాల వారికి గాని, ఇతని వారసులు గాని లేకపోవడం చేత చాలా తొందరగానే ఢిల్లీ సుల్తానత్ అనేది కనుమరుగైపోయింది. ఆఫ్టర్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ దేర్ వాజ్ నో గ్రేట్ కింగ్. ఆల్ కింగ్స్ ఆర్ వెరీ వీక్. దే ఆర్ వెరీ ఇన్ఎఫిషియంట్ టు రూల్ ద ఢిల్లీ సుల్తానేట్. దట్స్ వాట్ immediately it was collapsed. There was no great king or dynasty, okay, to prevent the revolt from interior or exterior. So that even they did not subdue the revolts of royal family, the noble families also. That's what you see after immediate death of Firoz Shah Tughlaq, there was a great attack from Taimur also. After Taimur, you see, there was no the glorious Delhi Sultanate. It was collapsed. Okay, you see, these are the important personalities in during the Delhi Sultanate. Next time, next class, we are going to discuss the 2 unimportant dynasties. One is Sayyid and Lodi. Okay, thank you once again.